संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले उन्हां दे अनन कीर्तनीय संत बाबा सुजान सिंह जी उन्हां दे कीर्तनीय सन। उन्हां दी अपनी शैली सी। इसे तरह ये राड़ा साहब संप्रदा है, ये इन्हां दी शैली है। और इसे शैली दे नाल संत महाराज जिन्हां दी आपां याद मनाउंदे हर साल, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, ये उन्हां दे द्वारा चलाई हुई शैली है। सो बहुत ही सुखैन है, सिद्धा है, क्योंकि बेअंत प्रकार दे नाल दुनिया रब दी कीर्ति गायन करती है, रब दे बंदे गायन करते हैं। पर सतगुरु कहंदे ने गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। कीर्तन ते दुनिया करती है, पर संत ईश्वर सिंह महाराज जी वर्गा कीर्तन जिन्हां दा कीर्तन सुन के ही आप सुन भी सकते हो यूट्यूब ते। हुण अजकल ते सोशल मीडिया का युग है, बहुत आसानी नाल अवेलेबल है। यूट्यूब ते फेसबुक ते सरवण कर सकते हाँ। एक एक बचन उन्हां दा जदों आपां सुनदे हाँ तां उठण नूं दिल नहीं करेगा तुहाडा। पूरा जदों 1 घंटा सवा घंटा जितने चिर दा भी दीवान है आप जी सरवण करोगे तां आप जी नूं लगेगा कि अज कुछ प्राप्ति हुई, क्योंकि वो आम कीर्तनीय नहीं सन, वो ब्रह्म ज्ञानी कीर्तनीय सन। वो कीर्तन रूप हो गए सन। जह कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागै। गुरबाणी च परमेश्वर ने कहा, जिथे भी कीर्तन तेरा साधु भाव की रब रूप जिहड़े साधु हुंदे ने, साधु बहुत ने दुनिया च, भेखी भी ने, असली भी ने, नकली भी ने। हर चीज दुनिया च असली भी है तो नकली भी है। कोई भी चीज होवे, दुध असली भी मिलता है, नकली भी मिलता है। कोई भी चीज तुसी आपां घर विच लियाउने आ ना, ये नहीं पता वो असली है कि नकली है, पर मिलदी सारी दोवें ही मिलदियां ने। इसे तरह कई भेखी साधु भी मिलते दुनिया विच, पर किते किते असली भी नहीं। सो साध संगत वो जिहड़े असली हुंदे ने, उन्हां ने फिर 6 लाख प्राणियां नूं गुरु दे जहाजे चढ़ाया। 6 लाख प्राणियां नूं अमृत छका के गुरु वाले बना के ते सचखंड नूं तोरिया। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है। सो साध संगत जी, आओ शुरू करते हैं। सतगुरु का एक शब्द का ही समा है, ज़्यादा समा नहीं लवांगे, क्योंकि उचेचे तौर पर साडे कोल बाबा जी हर साल आउंदे ने। बाबा जसपाल सिंह जी वो पहुँच चुके ने। होर जिन्हां संतां ने आउणा सी, उन्हां दी तबीयत खराब ज़्यादा हो गई, इस करके वो ढिले होने करके वो नहीं आ सके। सो साध संगत शब्द सरवण कर दें, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर कीर्तन सुने
हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आए। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जाको अपनी कृपा धारे जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम रसना नाम उचारे सोदन रसना नाम उचारे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आए। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै। सिमरत नाम परम सिमरत नाम परम पावै। सिमरत नाम परम पावै। सिमरत नाम परम पावै। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख
हर की टहल करत जन सो है, हर की टहल करत जन सो है, ताको माया अगन ना को 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 है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। मन तन मुख हर नाम दयाल, मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजिया ले अवर जंजाल, नानक तजिया ले अवर जंजाल, नानक तजिया ले अवर जंजाल, नानक तजिया ले अवर जंजाल। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। 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 हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तिस जन दुख निकट नहीं आवे। वाहिगुरु। सो साध संगत जी, इतनी सेवा प्रवान करनी, होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। सतगुरु मेहर करन, आप संगत कृपा करना।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸ ਨਿਭ ਜਾਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ, ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 1000 ਸਾਲ। ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ, ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਾਸੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਤੇ 5.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ। ਸਮਾਂ 8:50 ਤੋਂ 9:45 ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ 2-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਓੰਕਾਰ।
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਤ ਜਿਨਾਂ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਬੰਜੈ ਮਿੱਤਰੇ ਸਾਡੜੇ ਸੇ ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਹੈਣ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਤਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਗੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਏ ਸਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਬੋਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ
ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਥੀ ਸੰਤ ਨੇ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਲਾਭ ਲਿਹੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧੋ, ਛੁਟਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਉਦਮ ਸਗਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ, ਦੇਹ ਤਾ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ। ਸਹੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੇ ਲਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ। ਜੀ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਵੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਵੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੋ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਵੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਵੇ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਵਰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਦੀ ਦਿਨ ਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਹੀ ਮਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇ,
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਆਪਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। श्री गुरु सुन जी महाराज संत बाबा ईसर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरख जिन्हां दी सालाना बरसी साडे बहुत ही सत्कारयोग सचखंड वासी संत बाबा सुरिंदर सिंह जी महापुरख ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿੱਠਾ ਖੂਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡ ਉੱਡ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਈ ਗਰੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਫਲ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ, ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ।
ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਝਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਸੋਈ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਆਇਓ ਪੜਨ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚ ਗਹਿਰੇ ਰਤਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੀ ਸੁਣ ਲਈ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਤਰੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਸਮੇਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਮੇਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿਆ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਦਿਆ ਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਦਿਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭ ਆਪੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ? ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਲੱਗੇ ਅੰਨ ਲਾਲਚ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ? ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਲੱਗੇ ਅੰਨ ਲਾਲਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ, ਦੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਚੱਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਪੜ ਪਰ ਚੱਲ। ਪੜਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਜੇ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਨ ਦਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਕਰੋ ਰੇ। ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਤੁਮ ਸੰਗ ਕਰੋ ਰੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਚਤਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਕਰ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਮ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੱਥ ਟੈਟ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਚਤਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਨ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਮ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵਤ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਰੇ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੋ ਨਾ ਹੋਵਤ, तो पापों की पोट ना शीश धरो रे। कहता जे नाम नहीं जपिया जाता, दान नहीं किया जाता, फिर पाप ना करया कर। पाप करने छड्ड दे, प्रण कर ला मैं पाप नहीं करना। बस पापां दीयां पंडां आपदे सिर ते ना रखी जा। पाप दीयां पंडां भारियां ना कर, पापां दीयां पंडां ना भारियां कर। कहता जी की करिए, कदे कदे हो जाते ने पाप भी हो ही जाते ने, कदे ना कदे पाप हो ही जाते ने। कोई होर कोई सौखा जा ढंग दस दो। अगे महापुरुष कहता, जे पापों ते तुम नाहे बचो रे, फिर इस जीवन से मर जान भलो रे। फिर इस तो मरे ही चंगा, फिर तेरे जीवन का की हक है दुनिया में, फिर तेरे जीवन का कोई हक नहीं। नाम जपण का तेरा समा नहीं, संगत करन का तेरा समा नहीं, दान ते तो नहीं हो रहा, पापां तो तू नहीं बच रहा, तो फिर तू मनुख है कि कौन है, फिर कौन है। इस करके धन गुरु नानक साहब जी की बाणी महापुरखा ने उपदेश दिता, सारी जिंदगी गुरबाणी दे कीर्तन कीते। संत महाराज दे दर्शन करने वास्ते संगत जी बेअंत सिख संगत राड़ा साहब की धरती पहुंच गई। आप जी के दर्शन बड़े दुर्लभ सी। आप जी के दर्शन करने, सतगुरु साहब जी महाराज के दर्शन करने, प्रेमिया ने आके अर्ज करया करनी, महापुरखो जो अखंड पाठ साहब होंदे कहते आप हजूर महापुरख। संगत जी जाके जिथे अखंड पाठ साहब के लिए जत्था भेजते, उत्थे 3 दिन संत जी महाराज कीर्तन करया करते सन। 3 दिन आप जी ने 2 दिन रात दे सत्संग करने, फिर भोग दे समय दे सत्संग करने। मलेरकोटले दे नेड़े एक नगर है,
ਪਿੰਡ ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗਏ, ਨਗਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਕੋਈ ਭਾਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। 68 ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਗਤ ਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, 68 ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਗਤ ਦਰ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ। ਹੁਣ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜੇ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 68 ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਗਤ ਦਰ ਤਹ ਵਿਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ। 68 ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ।
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ। ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੱਖ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਪ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੱਢੋਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਰਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ। ਉਹ ਨੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਏਡੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਡਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਤਰੰਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੜ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਗੜੇਗੀ ਵੀ। ਜੇ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸੋਚੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਵਿਗੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਗੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਲਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁੜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਵਿਚਰਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗੰਨਾ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਸਮਝੇ ਜੇ ਗੰਨਾ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਭਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੈ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਰਾਤੇ, ਤਿਨ ਕੀਸੋ ਬਾਸਵ ਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵੀ
ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। महापुरखों ने अरदास की, कहते वो फिर संत महाराज कहते कोई नहीं भाई, जे कोई बचन करने वाला भी आ जाता, वह भी बचना च ताकत होंगी है, हर एक चीज़ की मनियाद होंगी है। हुण नहीं, हुण ऐसा नहीं होएगा, गुरु की कृपा होएगी। हुण नगर दे विच किसी गल की कमी नहीं रहनी, संगत की कृपा होगी। कहते वो समा आया, फिर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ऐसी कृपा हुई, संत महाराज की संगत की इन्ना कमाल इन्ना गुड़ होया, फिर सारे लोग आउण जाण वाले राहियां नूं सिखाउण लगे। इस संत महाराज दीआं बख्शीसां ने, ये रहमतां ने। आओ संगत जी, समा होया अज असीं संजी महाराज की प्यारी याद दे विच बड़े प्यार दे नाल इन्हां समागमां दा लाहा लै रहे हैं। कल दा समागम बाकी है, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करनगे लाहे लवांगे। हुण समाप्ति दा समय, सारी संगत आनंद साहिब की बाणी साध दो। अरदास बेनती गुरु साहिब जी के हुक्मनामे, हुक्मनामिਆਂ तो उपरंत कड़ा प्रसाद दीआं देगां जिवें अगे समा होएगा आप जी ने प्यार दे नाल सरवण करना। इस कूकर दे कोलों बेअंत बेअंत बुला हो जाती है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह आप समुची संगत बख्शण योग है, बख्श लेना। टाइम ते भुल चुक दी खिमा करना जी। रामकली महला तीजा नंद के ओंकार, सतगुर प्रसाद नंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सब धोता गावो हरि गिरा मंजनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ। हर नागरा तू मन मेरे दुख सब विसारना। तेरी नाम मन मुसावे, बोलो सारे नानक सच्चे साहिब ज्ञान। सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा दिन। भुखा सब बुराइयां कर साथ सुख मन। कहे नानक सुनो संतो, शब्द करो प्यारो सचा। पंचदूत दिवस कीते काल कंडक मारिया। बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे। बोलो संत साजन पे सर से पूरे गुरते प्राणी। पवड़ी गुरु पानी पिता माता दर्द मात। करनी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।